So in unit 2, first half mean value theorems, second half geometry completely. So first let us discuss about mean value theorems, in which the first topic is Rolle's theorem. Wait, no? Your classroom. Yeah, in mean value theorem we have three theorems: Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, and Cauchy mean value theorem. So Rolle's theorem is about mean value of a continuous function when it is continuous and differentiable on a given range. Let's wait. I'm going to open first syllabus Shabdam. Let's go to topics one by one. Syllabus copy is not there in the classroom. కొన్ని వస్తుంటాయి దానికి సిలబస్ కాపీ చూస్తున్నామా ఒకసారి సిలబస్ కాపీ చూసుకుంటే మనం టాపిక్స్ వైజ్ చూద్దాం ఫస్ట్గా. So this also equal to syllabus copy, lesson plan. Students, is my presentation visible? Screen కనిపిస్తుందా? See third column number, this row number 3. Here the contents are given 1, 2, 3, 4, 1 Rolle's theorem, problems on Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem, problems on Lagrange's mean value theorem, one by one. Yeah, so first let us open Rolle's theorem. So Rolle's theorem statement is nothing but a function f of x is real valued function which is defined over the closed interval ab, defined over ab and continuous on closed interval ab, differentiable on open interval ab. Then there exists at least one point. One more condition: the function values are equal at end points. F of a is equal to f of b. And f of x is continuous on ab, f of x is differentiable on ab, and f of a is equal to f of b. Then there exists at least one point between ab, c, such that f dash c is equal to 0. See this Rolle's theorem statement. Copy. అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా కంటిన్యూటీ డిఫరెన్షియబిలిటీ బోత్ హోల్డ్స్ అండ్ థర్డ్ కండిషన్ ఈక్వాలిటీ. 3 conditions are there for Rolle's theorem: continuity, differentiability and equality. Function values must be equal at the end points a దగ్గర b దగ్గర f of function x should be equal. Then there is at least one point between the points ab such that at which the derivative is 0 అంటే slope 0 ఉంటుంది, the tangent at which will be parallel to x axis. So Rolle's theorem proof చాలా ఇంపార్టెంట్. If you understand the proof of Rolle's theorem, the remaining two theorems very simple, because
The proof of Cauchy theorem and Lagrange theorem both depends on Rolle's theorem proofs. We use Rolle's theorem to prove the remaining two theorems. Okay. So here we are using maxima minima concept to prove the theorem. ఎందుకంటే according to the properties of continuous functions, if any function is continuous, then it which attains its maxima or minima in the given range. Compulsory maxima minima exist అవుతుంది function continuous అవుతాయి. Means suppose f of x is continuous on the interval ab, then there exist 2 points c comma d such that at c f of x is maxima, at d f of x is minima. Okay, so ఇక్కడ let us say we have two cases, we choose two cases, both those are first case when maxima minima coincide, then how to prove? See this, suppose maxima minima rendu equal అయితే we can see the procedure. Suppose magma minima not equal, then how to prove? See this. Two cases are there. First case, magma minima equal to meaning enema. If there is no magma, no minima, means function is constant function. When the function is constant, then derivative is definitely zero. Slope zero. Every point slope zero for this case. Second case, suppose magma not equal to minima. But given the third condition, what is the third condition? F of A is equal to F of B. So suppose magma not equal to minima, then definitely either magma or minima will be differ with these equal values. Either magma or minima will differ with the equal values f of A and f of B. Suppose minima equal and f of B ki, then f of magma will be differ. Suppose maximum value will be equal to f of B, then minima will be differ. So here we choose two cases again. Suppose magma is differ with the points f of A and B, then f of A not equal to capital M, f of B not equal to capital M. అలా తీసుకుంటాం. What is the capital M here? F of C. And C not equal to A, C not equal to B means ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. Every point particularly values ఉంటాయి ఇక్కడ, not repeated points in the given range. F of C not equal to F of A means C not equal to F of A. F of C not equal to F of B means C not equal to. So C not equal to A, C not equal to B means C belongs to open interval AB. Anywhere it should be. AB మధ్యలో ఎక్కడ ఉండొచ్చు C, but A, C not equal to A, C not equal to B. Then C not equal to AB means what is AB point interval? The function is differentiable on AB. అంటే at every point is differentiable. At C also the function is differentiable, means f dash c exists. F dash c exists అవుతుంది ఇక్కడ. So when the function is said to be differentiable, its left hand derivative, right hand derivative both are equal. నీవే చేసుకోవచ్చు. నేను చేసుకున్నారా నాకు మస్తు పడుతుంది. యా మ్యూట్ లో పెట్టుకున్నమ్మా. ఇక్కడ సి దగ్గర మనం ఏం చేస్తామంటే వి ఇంట్రడ్యూస్ డిఫరెన్షియబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. డిఫరెన్షియబిలిటీ ఎప్పుడంటే when the function is said to be differentiable, any function left hand side derivative, right hand derivative both should equal. So here we choose left hand side derivative at C and right hand side derivative at C రెండు తీసుకుంటాం మనం. తీసుకొని ఈక్వల్ తీసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి? ఎఫ్ ఆఫ్ సి అనేది మ్యాక్సిమా. ఓకే, సో హియర్ వి గెట్ టు డిఫరెంట్ క్యాండిడేట్స్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డెరివేటివ్ లెస్ దెన్ 0 వస్తుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డెరివేటివ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తుంది. దట్ మీన్స్ less than or equal to 0, greater than or equal to 0 means equal to 0. Finally f dash is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. చాలా వెరీ సింపుల్ ప్రూఫ్ అమ్మా. అప్ టు దిస్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్, రిమైనింగ్ ఈజీ. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ రోల్స్ థీరమ్, we can apply this theorem to remaining two theorems, Lagrange's theorem and but questions ఎలా వస్తాయంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ రోల్స్ థీరమ్ లేదా స్టేట్ రోల్స్ థీరమ్ అండ్ వెరిఫై ద థీరమ్ ఫర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఆన్ ద రేంజ్. క్వశ్చన్స్ ఎలా చూసుకోండి. జామెట్రిక్ మీనింగ్ నో ప్రాబ్లం. జామెట్రిక్ మీనింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. No problems on Rolle's theorem. So Rolle's theorem పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చూడండి. జస్ట్ వెరిఫికేషన్ అడుగుతారు. వెరిఫై ద థీరమ్ ఫర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్. Sir, excuse me, sir. Yes.
Sir, will you teach fifth chapter? I think second chapter most of them completely. సెకండ్ ఓకేనమ్మా? Yes, sir. Fifth మీన్ is సెకండ్ యూనిట్ ఓకే? ఓకే ఫర్ యూ? కంఫర్టబుల్? ఓకే ఓకే. సో సెకండ్ యూనిట్ లో మీకు ఎక్కడ టఫ్ ఉందో అదే చెప్తానమ్మా. ఎనీబడి యూ కెన్ ఆస్క్ విచ్ టాపిక్ ఈస్ టఫ్ ఫర్ యూ. ఈ 3 థీరమ్స్ ఓకేనమ్మా? రోల్స్ థీరం, లెగ్రాంజెస్ థీరం, కాషీ మీన్ వాల్యూ థీరం అండ్ దేర్ ప్రూఫ్స్ ఫిక్స్డ్. ఇక్కడ 3 థీరమ్స్ ప్రూఫ్స్ కూడా ఏదైనా అడగొచ్చు. ఓకే, అండ్ వెరిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది థీరమ్స్ అంటే వెరిఫై చేయాలి, కండిషన్స్ కంక్లూజన్ రెండు వెరిఫై చేయాలి. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. ఒక రోల్స్ థీరం, వెరిఫై రోల్స్ థీరం ఫర్ ద ఫంక్షన్ sin x by e power x in the interval 0 to pi. And ఇక్కడ sin x by e power x is given function. So verification means we have to verify the Rolle's theorem conditions as well as conclusion. Conditions and we have to show that function is continuous in the interval 0 to pi. The function is differentiable in the interval 0 to pi, and the function values are equal at 0 and 0 pi. 3 conditions. And verification of the conditions over. Next we have to go for conclusion. There exists at least one point C between 0 pi such that at which f dash c 0. అంటే f dash x 0 పెట్టుకోండి, చూస్ చేసుకోండి. Then search for x. Definitely you get x value between 0 pi. We did number of problems on this in the classroom. Second half, what about second half of the unit 2? Differential calculus lo second half, radius of curvature. Are you comfortable? Radius of curvature topic? Yes, sir. And radius of curvature lo we have 2 options: polar form, Cartesian form. Parametric form definitely general ivarama. Cartesian form lo formula గుర్తుంచుకోండి. Rho is equal to 1 plus y dash square whole power 3 by 2 by y double dash. And similarly alternative formula 1 plus x dash square whole power 3 by 2 by x double dash. And polar form also very important. R is equal to f of theta. The formula ఏంటమ్మా? Anybody idea ఉందా? Formula based topic ఇవి క్లియర్ గా. You will be given curve equation, from that you have to find r dash, r double dash. Use those values in the formula. R square plus r dash square whole power 3 by 2 by r square plus 2r1 square, r1 square minus 2r r dash, r double dash. Okay, formulas are there. Sir, yes, surface integral చెప్పండి sir. yeah, now I go to the topic. Okay, ఇది అయిపోయినాక I will extend that class. Okay, no problem, don't worry. కంప్లీట్ చెప్తా మీకు. ఈ రోజే క్లాస్ ఉంది కనుక షెడ్యూల్ ప్రకారం మళ్ళీ తీసుకుని అనుకోకండి. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టేక్ దెమ్. ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది కనుక కొంచెం లేట్ అయింది ఈరోజు. నేను కంప్లీట్గా మీకు సాటిస్ఫై వరకు చెప్తా క్లాసులు, నో ప్రాబ్లం. వాట్ అబౌట్ థర్డ్ యూనిట్ మా? మల్టీ వేరియబుల్ క్యాలిక్యులస్ ఓకేనా? కంటిన్యూటీ లిమిట్, ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ యూనిట్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా బై 2 ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్ టాపిక్స్ అవి. లిమిట్ y equal to mx square, x equal to m by cube అలాంటివి ఏ కండిషన్ లో తీసుకోవాలి సార్? yes I come to that point. Okay, టాపిక్ ఓపెన్ చేసి చెప్తాను. So these cases for only 0 point amma. So when we need to discuss about the function continuity limit at the point 0 only 0 point దగ్గరనే y is equal to mx path, y is equal to mx square path, these are needed. And ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Let's take one example. So you know how to get the limit and how to evaluate the limits of function of 2 variable. Very simple. Path 1, here we are using path 1 concept, path concept. Path 1 అంటే first x tends to then y tends. Path 2 means first y tends to the b, then x tends to a. So we are on, suppose the value is equal along both paths, then we say the function is here to have the limit at that point. Continuity ఏంటమ్మా? ఇక్కడ function value must be equal to limit value. Function value equal to limit value. అంటే లిమిట్ వాల్యూ అంటే మళ్ళీ లిమిట్ కాన్సెప్ట్. అంటే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నాన్ జీరో పాయింట్. అంటే లిమిటింగ్ పాయింట్ అనేది 0 కాక అదర్ జన్ నాన్ జీరో ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 paths. పాత్ 1, పాత్ 2 జస్ట్ ఎనఫ్. పాత్ 1, పాత్ 2 ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేసి సరిపోతుంది.
and that equal is equal to the function value, then it is enough for continuity. Suppose the limiting point is 0 0 0 0 not matam, we have the other paths. Both are, those are linear path, parabolic path, and other path. How to up to mx ఎంతవరకు తీసుకోవాలి? What type of functions are comes under linear path? So what type of functions are comes under parabolic path? Very simple amma. First example తీసుకోండి. 2x square by x square by y square plus 1 ఉంది ఇక్కడ. Student, tell me what is the degree of numerator here? Degree of numerator, degree of denominator equal ఉందనుకోండి, సపోజ్ సేమ్ ఉందనుకోండి, then enough linear path enough. అదే ఇది నాన్ జీరో పాయింట్ కదా, జీరోకి వెళ్దాం, రైట్? యా, ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. సి క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, all of you listen carefully. So when we need to go for linear path, when we need to go for parabolic path, ఒక్క నిమిషం, 1 minute స్టూడెంట్స్, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెడతాను, ఒక్క నిమిషం. Yeah, students, am I audible? Hello? Yes, sir. Yes. See, ఈ క్వశ్చన్ తీసుకున్నామా, ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ లెట్ us go path 1 path 2 కంపల్సరీ ఫర్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ path 1 0 y tends to 0, x tends to 0, తర్వాత x tends to 0 and then y tends to 0. Both are paths. ఫస్ట్ path సెకండ్ path లో ఈక్వల్ వస్తుంది వాల్యూ, బికాస్ వీ హ్యావ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆన్ ద న్యూమరేటర్, సో ఆటోమేటిక్గా 0 వస్తుంది. బట్ path 3 y is equal to mx, అంటే 0 0కి ఎనీ వేరియబుల్ పాయింట్ ఇన్ ద ప్లేన్ xy ప్లేన్ కెన్ అప్రోచ్ త్రూ లీనియర్ లైన్ కూడా అప్రోచ్ కావచ్చు. లైన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లీనియర్ పాత్, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు 0 పాయింట్. దట్స్ వై y is equal to mx ప్లస్ c లేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ y is equal to mx. y is equal to mx అనగానే యూ రిమెంబర్ దట్ ఈస్ ద లైన్, స్ట్రేట్ లైన్ పాస్ త్రూ 0. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద పాత్, దెన్ వాట్ వి గెట్ x ఇంటూ y ప్లస్ mx తీసుకోండి, అంటే mx స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్ ప్లస్ m స్క్వేర్ x స్క్వేర్. Sir, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ y is equals to 0, x is equals to 0 అంటే y is equals to mx అవసరం లేదా సార్ కండిషన్? నో 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 నో, కంపల్సరీ థర్డ్కి వెళ్ళి, ఎందుకు వెళ్ళి చెప్తాను ఒక నిమిషం. ఇక్కడ డిగ్రీ చూశారు కదా, ఎక్స్ వై డిగ్రీ అని చెప్పండి, న్యూమరల్ డిగ్రీ డినామినేటర్ ఈ ఫంక్షన్కి డిగ్రీ ఈక్వల్ ఉంది కదమ్మా, సేమ్ డిగ్రీ. హలో స్టూడెంట్స్, హలో, ఐ ఆడిబుల్? కట్ అవుట్. యా, ఇక్కడ ఫస్ట్ path 1 path 2 ఈక్వల్ వస్తే అక్కడ స్టాప్ చేయకండమ్మా, బికాస్ దిస్ ఇస్ 0 0 పాయింట్ లిమిటింగ్ కనుక థర్డ్ పాత్కి వెళ్ళాల్సిందే.
పాత్ 3 కూడా 0 వచ్చింది చూడు, 0 కాలే ఇక్కడ, పాత్ 3 ఫెయిల్ అయ్యింది మనం. We got non-zero point m by 1 plus m square, where m is not zero. That is parameter, slope of the line that have number of values. That is arbitrary choice. అంటే we get not unique limit ఇక్కడ, అంటే ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ. అంటే మీన్స్ లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎట్ 0,0. సపోజ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ బట్ లిమిట్ ఫెయిల్ అయింది కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్. అయితే వైజ్ కూడా ఎంఎక్స్ వరకు ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఎంఎక్స్ దగ్గర ఫెయిల్ అయింది ఆటోమేటిక్గా, నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఎంఎక్స్ స్క్వేర్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎంఎక్స్ 0 ఎట్ ఎంఎక్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎంఎక్స్ స్క్వేర్. That is depends on the difference of the x powers in the numerator denominator. ఇక్కడ x power in the numerator ఉంది 1 ఉంది, denominator లో x square ఉంది. What is the difference of that? 1. అంటే y is equal to mx power 1. Enough. Suppose denominator లో x cube, numerator లో x ఉంది అనుకోండి, difference 2 difference. So up to mx square you have to go. Is it understand ma? Numerator degree x only x degree, you have to see x degree not y. X power లో 1 ఉంది, numerator x power is 1, but denominator x power is 2, difference is 1. అంటే y is equal to mx power 1, mx వరకు వెళ్ళాలి. Suppose the numerator degree is more than denominator degree, no need, పాత 2 చాలు దానికి. But when the denominator degree dominates numerator degree, then we need to go for this third path, fourth path. Remember this point, all of you. One more question చూద్దాం. ఇక్కడ numerator degree x square ఉంది, same degree ఉంది ఇక్కడ. If you go for path 3, path 4, you get same. చూడండి ఇక్కడ సేమ్ డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు ఆల్మోస్ట్. పాత్ 1 లో 0, పాత్ 3 లో 1 వచ్చింది. సో యూ నీడ్ నాట్ టు గో ఫర్ పాత్ 3, పాత్ 4, 1, 2 లో మనకు వచ్చేస్తుంది కంక్లూజన్. సో 0 పాయింటా నాన్ 0 పాయింటా అది చూడండి ఒకసారి. See the question number 5, all of you. X square by y square by x minus y. Here numerator degree dominates denominator degree. So path 1, path 2 లో వచ్చేస్తుంది మీకు కంక్లూజన్. పాత్ 3, పాత్ 4 ఏది వెళ్ళినా సరే అదే వాల్యూ వస్తుంది. See this, path 1 0, path 2 0, path 3 తీసుకెళ్ళండి, you get 0. If you go for path 4, again also you get 0. ఎందుకంటే ఇక్కడ denominator degree is less than numerator degree. So when we substitute x is equal to 0, y is equal to 0, obviously we get 0 in the numerator. 0 by anything is 0. Okay. So y is equal to mx వరకు వెళ్ళాలా, y is equal to mx square దగ్గర స్టాప్ చేయాలనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిగ్రీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది డినామినేటర్ x అండ్ numerator x. Remember this point, all of you. సార్ x equal to my ఏ కండిషన్ లో తీసుకోవాలి సార్? x is equal to my. x is equal to my ఎంత అవసరం ఉండదమ్మా, మాక్సిమం కేసెస్ y is equal to mx ఉంటుందమ్మా. x is equal to my క్వశ్చన్ ఇంతవరకు రాలేదు ఎగ్జామినేషన్ లో, ఇంతవరకు రాలే అమ్మా, ప్రాబ్లమే రాలేదు ఇంతవరకు. y is equal to mx స్క్వేర్, y is equal to mx క్యూబ్, y is equal to mx, ఈ పాత్ ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకు, ఆల్టర్నేటివ్ రాలే, ఎప్పుడు రాలేము. సో దాని గురించి మీరు ఎక్కువ ఆలోచించండి, టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. సో హియర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ గివెన్ ఆల్సో ఈ నోట్స్ లో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా, లిమిట్ ఆఫ్ x రేస్ 0,0. yes సార్ అందులో x పవర్ ఫ్రాక్షన్ లో తీసుకోవచ్చు సార్, 1/2 1/3 అట్లా తీసుకోవద్దు, అలా ఉండదు, తీసుకోవద్దు. 1 2 ఎగ్జాక్ట్ డిజిట్స్ వస్తాయి, mx స్క్వేర్, mx క్యూబ్, దట్స్ ఇట్. అట్లా ఫ్రాక్షన్ తీసుకోవద్దు. ఫ్రాక్షన్ అంటే అది కర్వ్స్ కదమ్మా, అవి లీనియర్ కాదు కదా, పారాబోలిక్ కర్వ్ కాదు, లీనియర్ కర్వ్ కాదు, అవి డిఫరెంట్ కర్వ్స్ అయితే మళ్ళీ అవి పారాబోలాస్ అయితే. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ దట్. ఇక అలాంటి క్వశ్చన్స్ రావమ్మా. క్వశ్చన్ లో కూడా కంక్లూజన్ ప్రాబ్లం లేకుండా షో దట్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ నాట్ కంటిన్యూస్ లేదా 0.0 అలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. పాత్ 1 పాత్ 2 మస్ట్, పాత్ 3 అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ది డిగ్రీ డిఫరెన్స్. అదొక చూడండి, ఇది కూడా సేమ్ అదే మోడల్ ఇంతకుముందు తీసుకుంది. దిస్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ ఫర్ ద కంటిన్యూటీ f of x is equal to, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ,
xy into x square minus y square by x square plus y square. ఇక్కడ పాత్ 3 పాత్ 4 నో నీడ్ అమ్మా, ఇక్కడ పాత్ 1 పాత్ 2 చాలు. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్లో x పవర్ 3 ఉంది, డినామినేటర్లో x పవర్ 2 ఉంది. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డామినేట్ చేస్తుంది కనుక పాత్ 3 పాత్ 4 మీరు ఎన్ని పాత్కి వెళ్ళినా 0 వస్తుంది. పాత్ 1 పాత్ 2 ఏమొచ్చిందో అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళండి. లిమిట్స్ డిగ్రీ పాత్ ఇక్కడ చూడండి, న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ కనుక ఫంక్షన్ డిస్కంటిన్యూయస్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ degree of denominators are equal, when the limiting point at 0, 0 is always not exist. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు సేమ్ డిగ్రీ ఉంటే 0, 0 పాయింట్ కోసం డిస్కస్ చేసినప్పుడు. అదే నాన్ 0, 0లో చెప్పలేం, నాన్ 0 పాయింట్ అయితే. సి దిస్ ప్రాబ్లం, ఎక్స్ క్యూబ్ వై క్యూబ్, డినామినేటర్లో ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్, బోత్ ద డిగ్రీస్ ఆర్ సేమ్. న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఎక్స్ క్యూబ్, డినామినేటర్ డిగ్రీ ఎక్స్ క్యూబ్. సో పాత్ 1 పాత్ 2లో వచ్చిన ఆన్సరే వస్తుంది. యూ గో సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ పాత్ 3 పాత్ 4, నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద రిజల్ట్. సార్ ఎస్, మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో ఒక క్వశ్చన్, లిమిట్ x, y ఇంటెన్స్ టు 0 xy క్యూబ్ బై x స్క్వేర్ ప్లస్ y పవర్ 6 ఉంది సార్. అదొకసారి చెప్పండి సార్. ఒక లిమిట్ x, y is equal to x, y టెన్స్ టు 0, 0 సార్. ఓకే, xy క్యూబ్ బై x స్క్వేర్ ప్లస్ y పవర్ 6 సార్. ఓకే, ఎక్స్ వై క్యూబ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ y పవర్ 6 సార్. ఇది క్వశ్చన్ ఇచ్చారా? ఇచ్చి అంటే క్వశ్చన్ బ్యాంక్ యూనిట్ వైజ్ ఇచ్చిరు సార్. సార్, దీంట్లో సార్, దీంట్లో ఎక్స్ కూడా ఎంవై తీసుకోవాలమ్మా. అదే సార్, అదే ఏ examination రాలే కండిషన్ లో తీసుకోవాలని అడుగుతున్నాను సార్. అది సింపుల్. ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు వై పవర్ చూసుకోండి, వై డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఇక్కడ వై డిఫరెన్స్ చూసుకోండి, పైన న్యూమరేటర్లో వై డిగ్రీ, డినామినేటర్ వై డిగ్రీ, డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. సో ఎక్స్ ఇది కూడా ఎంవై క్యూబ్ వరకు వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ ఇది కూడా ఎంవై, ఎక్స్ ఇది కూడా ఎంవై స్క్వేర్, ఎక్స్ ఇది కూడా ఎంవై క్యూబ్. బట్ 99.9% ఈ మోడల్ రాదమ్మా. ఏషో జస్ట్ మీ లాజికల్ డెవలప్మెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసమే ఇచ్చారు ఆ క్వశ్చన్, కానీ ఆ మోడల్ ఎప్పుడు రాలేదు. జస్ట్ ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంతే, మీకు ఐడియా కోసం అంతే, ఐడియా డెవలప్ కోసమే. జనరల్లీ ఎక్స్ డిగ్రీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎక్కువ. వైది కూడా ఎంఎక్స్ పాత్, ఎంఎక్స్ స్క్వేర్ పాత్, ఎంఎక్స్ క్యూబ్ పాత్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి, నాట్ ఆల్టర్నేట్ ఫామ్. సింపుల్, ఇదే లాజిక్ ఇక్కడ. అక్కడ ఎక్స్ కూడా ఎంవై తీసుకోండి సరిపోతుంది. ఎక్స్ కూడా ఎంవై పాత్ అప్ టు వై క్యూబ్కి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్లో వై పవర్ వై డిగ్రీ 3, డినామినేటర్లో వై డిగ్రీ 6 ఉంది. ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ 3. సో అప్ టు ఎక్స్ ఈజ్ కూడా ఎంవై క్యూబ్ యూ హావ్ టు గో, అంటే పాత్ 5 వరకు వెళ్ళాలి. These are the problems on continuity, differentiability, continuity, limits of functions of several variables. In unit 3, amma, what about differentiability and derivatives, partial derivatives? Any doubts in the partial derivatives topics? First topic limit, second topic continuity of functions of several variable. Third topic partial derivatives of the functions of fx, fy, and dou f by dou x, dou f by dou y, this type of topics in unit 3. సార్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్, 2019 13th ఏ సార్, ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. 13th ఏ, ఓకే 2019 సార్, సేమ్ ఇది లిమిట్స్ మీన్స్. యా మన ఇందులో పెట్టాను కదా, మన క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టారు సార్. పొజిషన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ విత్ కీస్ రైట్. 19th సార్ 2019 సార్. యా ఇదా క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు ఇది వేరమ్మా, ఇది ఆఫ్లైన్ ఇది వరకు ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే 2 hours క్వశ్చన్ పేపర్, ఈ 3 hours పేపర్ ఇలా ఉంటుంది. 2 hours లో పార్ట్ ఏలో 8 questions, యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ 5, ఈచ్ క్యారీస్ 2 marks. పార్ట్ బిలో 4 ఇస్తారు. సార్ మళ్ళీ ఏమన్నా 15 marks. చాయిస్ పెరిగిందా సార్? చాయిస్ పెరిగింది. పార్ట్ బిలో కూడా మీకు 6 వస్తాయి, 6లో 4 అటెంప్ట్ చేయాలి. ఈచ్ క్యారీస్ 15 అంటే 60 పార్ట్ బిలో, పార్ట్ ఏలో
10, 70 టోటల్. చాయిస్ పెరిగింది మీకు 2 hours కనుక. సార్ హాల్టిక్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి సార్? క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటమ్మా? 13 సార్. 13. 13. మల్టిపుల్ చాయిస్ రావు ఆ క్వశ్చన్. 13th ఏ సార్? యా. Discuss the continuity of the function f of x comma y is equal to x plus y into sin of 1 by x plus y when x plus y not equal to 0. 0 when x plus y is equal to 0. Show that fx at 0 comma 0 does not exist. And a function not differentiable and a first order derivative not exist at 0 comma 0 and చూపెట్టాను. First of all, continuity. Let us discuss the continuity. Continuity means we have to show that limit is equal to function value at 0 comma. ఇక్కడ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏంటి? 0 ఇచ్చారు కన్ఫర్మ్. x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే x కామ y కామ 0 దగ్గరనే x ప్లస్ y 0 0 ఉంటుంది. ఓకే అంటే ఎట్ 0 కామ 0 ఫంక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ 0, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఎట్ ద 0 0? ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ఆల్రెడీ చూద్దాం. సార్ ఒకసారి పేపర్ ప్యాటర్న్ చెప్పండి. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ రావమ్మా, ఎప్పుడు రావు. అది ఇంతవరకు అడగలే, ఎప్పుడు అడగలే. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్ పేపర్ ప్యాటర్న్. పేపర్ ప్యాటర్న్. ఓకే, పార్ట్ ఏ 8 క్వశ్చన్స్. 8లో 5 అటెంప్ట్ చేయాలి. ఈచ్ క్యారీస్ 2 marks అంటే 10 marks క్వశ్చన్. పార్ట్ ఏ 10 marks, 8లో 5 out of 8. పార్ట్ బిలో 6 ఇస్తారమ్మా, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. 6లో 4 అటెంప్ట్ చేయాలి, 2 చాయిస్. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 15 marks. 15 4 జా 60. పార్ట్ బిలో 60, పార్ట్ ఏలో 10, 70. ఓకే సార్. ఓకే, ఇక్కడ లిమిట్ అనేది వీళ్ళు లిమిటింగ్ కాన్సెప్ట్, జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చానమ్మా. ఇది టఫ్ టాపిక్, ఇది అక్కర్లేదు మీకు. లిమిట్ కాన్సెప్ట్ మనం యాజ్ యూజువల్గా పాత్ 1 పాత్ 2కి వెళ్ళండి. పాత్ 1 ఏంటి? లిమిట్ ఆఫ్ x టెన్స్ టు 0 అవుట్ సైడ్, లిమిట్ y టెన్స్ టు 0 ఇన్ సైడ్. ఓకే 0, 0. ఓకే, ఇది ఎలాగండి? యాజ్ యూజువల్గా లిమిట్ ఎలా తీసుకుంటాం మనం, ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం? కంటిన్యూటీ. లిమిట్ ఎలాంగ్ పాత్ 1, లిమిట్ ఎలాంగ్ పాత్ 2. వాట్ ఈస్ ద పాత్ 1? ఫస్ట్ x టెన్స్ టు 0, దెన్ y టెన్స్ టు, అవుట్ సైడ్లో y టెన్స్ టు 0, ఇన్ సైడ్లో x టెన్స్ టు 0. అప్లై అండి. x 0 y 0 పెట్టుకుంటే y ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 1 by y. నవ్ యూ అప్లై అగైన్ ఆఫ్టర్ లిమిట్ y టెన్స్ 0 అంటే 0 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ సంథింగ్. అంటే సైన్ ఆఫ్ 1/0 అంటే ఎగ్జిస్ట్ కాదనుకోండి. సైన్ వాల్యూ, ఈ సైన్ ఫంక్షన్ ఈస్ కంటిన్యూస్. అంటే సైన్ ఫంక్షన్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1. సైన్ ఫంక్షన్ వాల్యూ లైస్ బిట్వీన్ -1 to +1. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? 0 ఇంటూ సమ్ ఫైనైట్ వస్తుంది మనకు. సైన్ ఇన్ఫినిటీ ఆల్సో ఫైనైటే. సైన్ ఫంక్షన్ నెవర్ ఇన్ఫినిటీ. సైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఆల్సో ఏ ఫైనైట్ వాల్యూ. అంటే 0 ఇంటూ ఫైనైట్ ఇస్ 0. అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఎలాంగ్ పాత్ 1 0, along path 2 also 0. Here no need to go for parabolic path, straightened path, because the degree చూడండి, difference of the degree చూడండి. ఇక్కడ డినామినేటర్ డిగ్రీ డామినేట్ చేస్తుంది అన్నిటిలో. హయ్యర్ డిగ్రీస్ వస్తాయి ఇక్కడ. సైన్ ఆఫ్ 1 + xy అంటే ఎక్స్పాండ్ చేయండి. సైన్ x ఎక్స్పాన్షన్ x మైనస్ x³ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ x4 5/5 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. నెంబర్ ఆఫ్ వస్తాయి ఇక్కడ. సో ఇలాంటి పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్కి, హైయర్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్కి పాత్ 1 పాత్ 2 ఎనఫ్. పాత్ 1 పాత్ 2లో లిమిట్ వాల్యూ 0 వస్తుంది, ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎనివే 0. సో ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్. ఈ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళకండి, ఇది చాలా టఫ్ కాన్సెప్ట్, థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. అదే ఇది యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ద ఏన్షియంట్ మోడల్. ఇది ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఇదే, లిమిట్ కాన్సెప్ట్ ఇది యాక్చువల్గా. బట్ ఇది వద్దు మీకు, జస్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పండి. నాట్ బట్ డెరివేటివ్కి వెళ్దాం. లెట్ us go for derivative. How to get the derivative? What is f of f dash x? Dou by dou x value limit to delta x tends to 0 of f of x plus delta x comma y minus f of x comma y అక్కడ తీసుకోవాలి, దాని 0 0 x comma y by delta x. ఇప్పుడు put x is equal to 0, y is equal to 0 in the above formula. Then we get f dash f of x fx of 0 comma 0 is equal to
limit to delta x tends to 0 of f of delta x comma 0 minus f of 0 comma 0 by delta x. What is f of delta x comma 0? Function వెళ్ళండి. See the function definition. X బదులు delta x తీసుకోండి, y బదులు 0 తీసుకోండి. What we get? Delta x into sin of 1 by delta x. See. Delta x into sin of 1 by delta x minus 0 by delta x. ఇక్కడ delta x క్యాన్సల్ అవుతుంది. What we get remain? Sin of 1 by delta x. ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఎందుకంటమ్మా ఎక్స్ డెల్టా ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళి టెండ్ అయితే నెగిటివ్ వస్తుంది. అదే ద లిమిట్ ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయితే పాజిటివ్ వస్తుంది. సైన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఈజ్ నెగిటివ్, సైన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఈజ్ పాజిటివ్. అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ ఈజ్ నెగిటివ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లిమిట్ ఈజ్ పాజిటివ్. అంటే లిమిట్ డిఫర్ అవుతుంది సైన్లో. మీ ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నామా, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. 1 by delta x అని కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సైన్ ఎక్స్ తీసుకున్నా సరే, సైన్ ఎక్స్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఆల్సో నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఎందుకంటే ఎట్ 0 పాయింట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. వెన్ ద పాయింట్ అప్రోచెస్ టు 0 ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ యూ గెట్ నెగిటివ్ వాల్యూ, సైన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వస్తుంది. అదే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయితే పాజిటివ్ వస్తుంది, సేమ్ వాల్యూ బట్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. సార్ డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 1 by delta x చేస్తే లిమిట్ 1 అవుతుంది కదా సార్, అలా చేయొద్దా సార్? ఎలా చేస్తారు, చేయరాదు అట్లా. డివైడ్ మల్టిప్లై చేయమో సార్, చేసి చూడండి. డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 1 by delta x. ఎస్ సార్. మళ్ళీ 1 by delta x ఉంది అక్కడ మనకు, ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఇన్ఫినిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు లిమిట్ అక్కడికే కంప్లీట్ అవుతుంది కదా సార్, జస్ట్ 1 by delta x మిగులుతుంది కదా సార్? ఇది ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం మ్యాగ్నెటిక్. ఇదంతా ఏం చూడకండి, జస్ట్ ఒక ప్రాబ్లంకి వెళ్ళండి. నో థియరీ, ఓన్లీ యూ హ్యావ్ ద వర్కింగ్ అల్గోరిథం. స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం చేయాలి. సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై బి ద గివెన్ ఫంక్షన్, then how to get the maximum minimum of that function? Very simple. First step, find fx, set it 0. Second step, find fy, set it 0. Then solve for xy. అంటే f of fx is equal to 0, fy is equal to 0 సాల్వ్ చేస్తే మీకు xy వాల్యూస్ వస్తాయి.
You get some points a comma b, a1 b1 అలా వస్తాయి. So at each point find r value, s value, t value. What is r is t? F double x is r, f xy is s, f yy is అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్. ఆల్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఫైండ్ చేయండి. సెకండ్ స్టెప్. Sir, presentation, sir, not visible. Presentation not visible. No, sir. Wait. Oh. See, magma minima procedure చూడము. First procedure, working procedure. So here given working rule to find the magma minima of the functions of two variable. First step, find dou f by dou x and dou f by dou y and set to 0, equal them to zeros. అంటే dou f by dou x is equal to 0, dou f by dou y 0. We get two equations. Solve for x, y using those two equations. We get some points a1, b1, a2, b2 and so on. ఇక్కడ a1 less than greater than symbol is that is wrong. a1 comma b1, a2 comma b2 points are there. These are called stationary points. Second step, find the value of rt minus s square. What is r? What is t? అంటే r is nothing but dou square a by dou x square. t is dou square a by dou y square. And s is dou square a by dou x dou y or dou by dou. Both are same, mixed derivative this is. So find this value in second step at each a1 b1 or a2 b2. Now we can draw the conclusion after second step. What is this? See, if the value of rt minus s square is greater than 0 at a comma b and r also positive, then that point is said to be minimum. Suppose rt minus s square is positive but r is negative, then that point is said to be maximum. అంటే suppose rt minus s square less than 0, that point is called saddle point. We cannot draw magma minima at that point. A general point అనమాట. అక్కడ మ్యాక్సిమం ఉండదు, మినిమం ఉండదు, జనరల్ పాయింట్, అది న్యూట్రల్ పాయింట్. దట్ మీన్స్ సపోజ్ rt minus square is equal to 0, then we need to go for other method. This method completely fail here. ఈ మెథడ్ ఫెయిల్ అయినట్టు. అంటే మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు ఆ పాయింట్ దగ్గర, బట్ ఈ మెథడ్ ఫెయిల్ అయింది అంతే. సో ఈ కండిషన్ గుర్తుంచుకోండి. వర్కింగ్ అల్గోరిథం ఫర్ మ్యాక్సిమం మినిమం. ఫస్ట్ fx 0, y 0, సాల్వ్ ఫర్ xy. సెకండ్ స్టెప్, ఫైండ్ ద డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ rt minus స్క్వేర్ పాజిటివా నెగిటివా, జీరోనా. పాజిటివ్ అయితేనే మనకు వస్తే కంక్లూజన్, నెగిటివ్ అయినా జీరో అయినా నో కంక్లూజన్. పాజిటివ్ అయి ఉండాలి, మళ్ళీ ఆర్ లెస్ దేనా ఆర్ గ్రేటర్ దేనా అది చూడండి. ఆర్ లెస్ దెన్ అయితే మ్యాగ్మా, ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ అయితే మినిమా. ఆపోజిట్ కాన్సెప్ట్. లైక్ ఫస్ట్ వేరియబుల్, సింగిల్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్స్ మీరు ఇంటర్లో నేర్చుకున్నారు. టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్మా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఫస్ట్ వాట్ టు డూ, ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ 0, సెకండ్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ పాజిటివ్ అయితే మినిమా, ఎఫ్ డబల్ డాష్ నెగిటివ్ అయితే మ్యాగ్మా. క్లియర్ అది. సో దిస్ ఈజ్ సమ్ థియరీ, నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ అమ్మ. జస్ట్ వర్కింగ్ అల్గోరిథం చూసుకోండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మ్యాగ్మా మినిమా పైన కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, దట్ ఇన్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో వెయిటేజ్ టాపిక్ ఇది. ప్రాబ్లం ఎఫ్ ఎక్స్ కామా ఇది కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ y. యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ స్టెప్ fx and fy, set them both to zeros. Then what we get, two equations are there, two linear equations we got here. అంటే ఒకటే పాయింట్ వస్తుంది మనకు సాల్వ్ చేస్తే. అది క్వాడ్రాటిక్ వస్తే we get 2 points. ఇక్కడ 2x plus 2y plus 2 is equal to 0, 2x plus 4y plus 1 is equal to 0. Solving these two equations we get y is equal to 1/2 and x is equal to minus 3/2. So the point is minus 3/2 comma 1/2. So now go for r value, s value, t value. r అంటే dou square by dou x square. Second order, that is 2 times with respect to x. What we get? 2. What is s? Also 2. What is t? 4. So now rt minus square. So no xy terms in this. That is fixed value. అంటే ఇక్కడ x value minus 3/2, y value 1/2. No need to submit here. అంటే
this function does not containing xy values. What is the rt minus square value? 4. That is positive clearly. So rt minus square is positive. Now search for only r value. R value is ఇక్కడ r ఏం వచ్చింది మనకు? r కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది, 2 వచ్చింది. అంటే r పాజిటివ్, rt minus square also positive. అంటే what is the point? Point of minimum. అంటే -3/2 comma 1/2 is point of minimum. If we substitute this value in the function, that is the least value of that function in its domain. -5/4 is the least value of the given function. That means, so ఇక్కడ x cube y square into same procedure అమ్మా, fx fy 0 చేసుకోవడం, solve for xy's. Then find r s t values at each stationary points. ఇది ఓకే అమ్మా ఇది. బట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ 3 వేరియబుల్స్ ఎలా చేయాలి? ఇది దిస్ ఈజ్ ద వర్కింగ్ రూల్ ఫర్ functions of 2 variable to find the minima maxima. Suppose the function containing 3 variables, then how to proceed ante we have the only one method of Lagrange's multipliers. These all are some problems on this. Later I will explain surface integral, multiple integral, all topics. Lagrange method of ఒక్కటి చూద్దాం, తర్వాత let's go to same vector calculus. See this. Lagrange's method of undetermined multiplier. This is the method to find the maximum minimum of the functions of 3 variables. Is the problem. But in this method, we need the relation between the variables. Okay? Compulsory relation also required for this, not only function. Previous law, f of xy enough. F of xy value is sarpotundi. But here in this method, we need the condition, constraint. What is the relation between the variables? That is, see this question. Given function is f of x comma y comma g y z ante 0 ledama wrong book lo. Subject to the condition ante phi of x comma y comma z is equal to 0. This is a condition phi. The phi is a condition between x y z, constraint atam din. Procedure చూద్దాం. What is the procedure ante step 1 ఏం చేస్తారు? Form a function. ఒక ఫంక్షన్ ఫామ్ చేయాలి, క్యాపిటల్ F. What is that? The given function itself, small f plus lambda into the relation between the variables phi of x comma y comma z. Now this is called Lagrange's function, capital F. Now differentiate this capital F with respect to the variables x y z partially and set them to zeros. Ante dou capital F by dou x is equal to 0, dou capital F by dou y is equal to 0, dou capital F by dou z is equal to 0. చేస్తే మనకు 3 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, b c d. Capital B, capital C, capital D. And one more equation. What is that? A. What is that? Phi of x comma y comma 0. Z is 0. So how many equations we have? Totally we have 4 equations. How many unknowns are there? 4 unknowns. What are that? X, Y, Z and lambda. What is this lambda? This lambda is called Lagrange's multiplier. Okay. So solve for x, y, z lambda using these 4 equations. You get x, y, z values. Simple topic ఇది. ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని మీకు అర్థమవుతుంది. Find the maximum value. Yes. సార్ మీరు ఇచ్చిన నోట్స్ లో అయితే ఉట్టి ఇది కాన్సెప్ట్ కూడా కొంచెమే ఉంది సార్, ప్రాబ్లమ్స్ లేవు దీని మీద. దీంట్లో మాక్సిమం ఏమన్నా? ఇది సార్, ఇంకా అందులో ఇన్వాల్యూట్ లేదు సార్. ఇన్వాల్యూట్ ఉండదమ్మా, ఇన్వాల్యూట్ ఉంటుంది, ఎవాల్యూట్ ఉంటుంది. ఇన్వాల్యూట్ క్వశ్చన్ రాదు. ఇన్వాల్యూట్ అంటే మీకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇన్వాల్యూట్. మీరు ఫైండ్ చేసేది సార్ ఎన్వలప్ ఒక్కటే ఉంది సార్, ఎవాల్యూట్ లేదా? లేదు సార్. అని ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తా. ఉంది అమ్మా, క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఉంది కదా, క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. అంటే కాన్సెప్ట్ లేదు సార్, ఉట్టి ఎన్వలప్ ఒక్కటి ఉంది. అండ్ ఇందులో కూడా ఓన్లీ ఒకటే పేజ్ పీడిఎఫ్ ఉన్నట్టుంది సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద, సమ్స్ లేవు. ఇప్పుడే నేను ఇవి 2 చేస్తానమ్మా, ఈ 2 టాపిక్స్ ఇప్పుడే చేస్తాను నేను క్లాస్ రూమ్ లో. డోంట్ వరీ,
ఈ రెండు టాపిక్స్ నేను చేస్తాను. ఇంకోటి పోలార్ ఫామ్, అది యూనిట్ 4 లో పోలార్ ఫామ్ ఉంది కదా సార్, చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్. చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్, యా పోలార్ ఫామ్. ఆ పోలార్ ఫామ్ జస్ట్ పీపీటీ ఒకటే పేజ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది సార్, అంతే. ప్రాబ్లం లేదా? లేదు సార్. ఓకే 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 సరే, అది కూడా చేస్తాను. 3 టాపిక్స్ కదా. ఓకే, సో మీకు ఎవాల్యూ టాపిక్స్ లేదు, అండ్ మ్యాక్సిమా మినిమా ఆఫ్ లెగ్రాంజ్ మెథడ్ లేదు, అండ్ పోలార్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ పోలార్ ఫామ్, చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ టాపిక్. ఓకే, సో జస్ట్ ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ గుర్తుంచుకోండి. ఏ టాపిక్ అయినా ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్ళిపోండి. జస్ట్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎఫ్, స్మాల్ ఎఫ్ అంటే ఎక్స్ బై జెడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? ఎక్స్ బై జెడ్, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఇది కండిషన్. ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్ బై జెడ్, కండిషన్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో నౌ వి గెట్ 2 functions, స్మాల్ ఎఫ్ అండ్ 5. సో ఇవి రెండు క్లబ్ చేసి ఫస్ట్ స్టెప్ ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్. వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్? స్మాల్ ఎఫ్ ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ 5, x by z plus lambda into x plus y plus z minus a. Now get dou by dou x, dou by dou y and dou by dou z is equal to 0. Kumar, thank you. So dou by dou x is equal to 0, dou by dou y is equal to 0, dou by dou z is equal to 0 తీసుకోండి. Then we get 3 equations. ij plus lambda is equal to 0, xz plus lambda is equal to 0, and xy plus lambda is equal to 0. So from first equation, and lambda is equal to minus yz, lambda is equal to minus xz, and lambda is equal to minus xy. Equal చేసుకోండి ఈ మూడింటిని. By equating these 3, we get x is equal to y is equal to 0. Substitute those values in the your given condition. What is the given condition in the question? X plus y plus z is equal to a అని ఇచ్చిండు. అందులో x వాల్యూ, y వాల్యూ, z వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అయితే 3x is equal to a వస్తుంది. అంటే x is equal to a/3. Similarly y is equal to a/3. అంటే a/3, a/3, a/3. By substituting these values in the function, you get your extremum value. అది మ్యాక్సిమా కావచ్చు, మినిమా కావచ్చమ్మా. In this topic, we are going to find the extremum values. That may be either maximum or minima. Maximum, minimum ఉండదు దాని మీద, ఎక్స్ట్రీమమ్ అని రాయాలి. ఇక్కడ a³/27 వచ్చింది. అది డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఏ వాల్యూ. ఏ నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ వస్తుంది, ఏ పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ వస్తుంది. దిస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమమ్ వాల్యూ. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఐ విల్ అప్లోడ్ దిస్ నోట్స్ అమ్మా టుడే. మీకు జస్ట్ వర్కింగ్ అలగదని చెప్తాను, ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, మిగతా నోట్స్ పంపిస్తాను. ఇవన్నీ కూడా ఈ మెథడ్ పైన డిస్కస్ చేసాం మన ప్రాబ్లమ్స్. After Lagrange's method, yeah. So unit 5 notes are given here. Unit 4 multiple integrals. So in this unit, we are going to discuss how to evaluate the multiple integrals, means double integral, triple integral. Double integral లో లిమిట్స్ నేచర్ అమ్మ. ఇక్కడ 3 టాపిక్స్ ఉంటాయి మనకు. కాన్స్టెంట్ లిమిట్సా, వేరియబుల్ లిమిట్సా? వేరియబుల్ లిమిట్స్ అయితే ఎక్స్ లిమిట్స్ వేరియబుల్సా, వై లిమిట్స్ వేరియబుల్సా? సో డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఎక్స్తో ఫస్ట్ చేయాలా, వైతో ఫస్ట్ చేయాలా అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది లిమిట్స్. సపోజ్ ఎక్స్ లిమిట్స్ ఆర్ వేరియబుల్స్, వై లిమిట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్, దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ పర్ఫార్మ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఫస్ట్, దెన్ వై. అంటే కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ అనేది చివరిగా ఉంటుంది. అంటే వీ గివ్ ద ప్రయారిటీ టు ద వేరియబుల్ లిమిట్స్ వేరియబుల్. Suppose y limits are variables, x limits are constants. What is the order? d by dx. And y to first, then x. Suppose the limits are constant for both variable, x limit is constant, y, then the order is immaterial. We can choose any order, dx dy,
dy by dx we get the same answer. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్, ఈ డబుల్ కానీ ట్రిపుల్ కానీ. పోలార్ ఫామ్ లో ఓన్లీ వన్ ఆర్డర్ అమ్మా, దట్ ఈస్ dr dθ. ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు r, then with respect to theta, because theta values are constants of angle, but r అనేది పోలార్ రేడియస్ వెక్టర్ that depends on theta. అంటే r is always function of theta, but theta is constant. అందుకనే dθ లాస్ట్ ఉంటుంది, dr ఫస్ట్, dθ నెక్స్ట్. See the form. ఈ డొమైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇవన్నీ కాదు, జస్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి. మీకు ఇచ్చిన ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ లిమిట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. లిమిట్స్ లో ఎక్స్ ఉందంటే దట్ ఈస్ లిమిట్ ఆఫ్ వై. లిమిట్స్ లో వై టర్మ్స్ ఉన్నాయంటే దోస్ ఆర్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, అదర్ వేరియబుల్. ఎక్స్ లిమిట్స్ లో ఎక్స్ ఉండదు. ఎక్స్ లిమిట్స్ లో ఎక్స్ ఉందంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్. ఓకే సార్, టైలర్ సిరీస్ సెంటర్ పాయింట్ తోటి ఎలా చేస్తాం సార్? ఎట్ సెంటర్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 2 అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చూడండి సార్. ఎస్ ఎస్, అది యూనిట్ 1 యూనిట్ 2 యూనిట్ 3 మీరు అడిగేది? యూనిట్ 3 సార్. అది Unit ఉందా 3 సార్ sir. సిలబస్ లో? అది అవును, అది యూనిట్ 3 లో వేరే tangent- మాట. టాంజెంట్ 0,0 దగ్గర లేనప్పుడు సార్ అది. అంటే ఇది ఎక్స్ కామా ఏ కామా బి దగ్గర అబౌట్ ద పాయింట్ ఏ కామా బి అట్లనా? నాన్ జీరో పాయింట్ అబౌట్ ది పాయింట్ అది. ఒకవేళ 0 కాకపోతే ఓకే సార్ అది మీరు నోట్స్ ఇచ్చినట్టయితే p ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ క్యూ వేర్ p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f డాష్ అని అన్నారు సార్, అంతే. p ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ క్యూ దట్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ టాపిక్. లేదు సార్, టేలర్ సిరీస్ లో టాంజెంట్ అట్ a, b ఉన్నప్పుడు ఆ Yeah. టేలర్ సిరీస్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 పెట్టుకుంటే సిరీస్ వస్తుంది కదా సార్ ఒకటి. ఎస్ ఎస్ ఎస్, అవునవును. ఆ సిరీస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఆ f డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p అని అజ్యూమ్ చేసుకోరు సార్. ఎస్ 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 ఎస్, అది ఎక్కడ చెప్పాను అమ్మా? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎట్ ఆరిజిన్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎట్ ఆరిజిన్ లో ఈ టాపిక్ వాడతాం, ఎక్స్పాన్షన్ మెథడ్ లో వాడతాం. దెర్ ఆర్ 3 మెథడ్స్ ఎట్ ఆరిజిన్ అమ్మా. వన్ ఈస్ when x axis is tangent to the given curve at origin, when y axis is tangent to the curve at origin, ఫార్ములా ఉంది. బట్ నైదర్ x axis nor y axis are tangents అన్నప్పుడు we are using expansion method. అప్పుడు మనం టేలర్ సిరీస్ తో కంపేర్ చేస్తాం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని. y is equal to f of x, ఇక్కడ y is equal to y naught plus x y dash plus x square by 2 factorial y double dash. ఇక్కడ y dash ని p అంటాను, y double dash ని q అంటాము. That is expansion method, that is not Taylor series topic. That Taylor series concept we are using in లేదు సార్, అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టైలర్స్ థియరం చెప్పారు సార్. అది పీడిఎఫ్ ఉంది సార్, మీరు పెట్టారు సార్. ఓకే ఓకే, వెళ్తాం. టాపిక్ ఓపెన్ చేస్తాం చూడండి. ఈజ్ అ ఫార్ములా మరి చూడండి. ఫస్ట్ ఫార్ములా నోట్ 3, Taylor series expansion of the function f of xy about 0, 0 point. f of x, y is equal to f of 0, 0 plus x into f dash x అంటే fx plus y into fy of 0, 0 plus 1/2 factorial x square f double dash x plus 2xy fxy plus y square f double y. This is the Taylor series for functions of 2 variables. ఇక్కడ pq terms ఎక్కడ లేవే? ఓకే, this is general formula about non-zero point. f of x, y is equal to a, b దగ్గర ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. f of ab x minus a fx ab plus y minus b fy ab and so on. Suppose if we put a is equal to 0, b is equal to 0, then that is the expansion of the given function at 0, 0. ఇది non-zero point. అంటే సెకండ్ యూనిట్ మీరు అడిగేది చెప్తాను. సెకండ్ యూనిట్ లో ఆ టాపిక్ ఉంటుంది. నేను అప్పుడు ఇచ్చిన క్లాస్ వర్క్ సార్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి సర్ఫేస్ చెప్తాను. ఓకే, టేలర్ సీరం
This formula में you mean? Students, is my ఇది కదమ్మా? టాంజెంట్ అబౌట్ ఆరిజిన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా సార్. అది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అమ్మా. ఇది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లో థర్డ్ టాపిక్. 0 దగ్గర రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎలా చేయాలంటే 3 ఉండే టాపిక్స్. అదే సార్, ఒకవేళ x టాంజెంట్ అంటే x ఈ ఫార్మ్ లో తీసుకుంటా, ఇదే ఫార్మ్ లో తీసుకుంటా చూడండి. f of x is equal to f of 0 plus x into f dash 0 plus x square by 2 f double dash. ఇక్కడ f dash 0 అనేది p, f double dash అనేది q తీసుకుంటాం. p and q ఈ ఫార్ములా మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లో వాడుకుంటాం. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? 1 plus p square to the power of 3/2 by q. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని టేలర్ సిరీస్ తో కంపేర్ చేసుకొని f dash ప్లేస్ లో అంటే x కోఎఫిషియంట్ ఏముంది, దట్ ఈస్ f dash, అండ్ x square by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ f double dash. ఆ కంపేర్ చేసుకుని ఆ వాల్యూస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఫార్ములాలో. సార్ అట్లా అన్నప్పుడు ఓన్లీ x కోఎఫిషియంట్ టాంజెంట్ అవుతుంది కదా సార్? x కోఎఫిషియంట్ టాంజెంట్ అవుతుంది, y dash అవుతుంది. ఎస్, దట్ టు టాంజెంట్ అట్ 0 అవుతుంది కూడా. నాట్ ఓన్లీ టాంజెంట్ అట్ 0 అవుతుంది. ఎనీ ఫంక్షన్ తీసుకోండి, ఏదైనా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of x రిలేషన్ తీసుకున్నప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of x. f of x మీన్స్ f of 0 ప్లస్ x ఇంటూ f dash 0 ప్లస్ x స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ f double dash 0 అండ్ సో ఆన్ వస్తుంది. అందులో x కోఎఫిషియంట్ ఏముందో దట్ ఈస్ ద టాంజెంట్ టు దట్ కర్వ్ దట్ కర్వ్ ఎట్ 0. సార్ అప్పుడు టాంజెంట్ 0 వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది మీద అప్లై చేయాలి సార్? మీద సార్ ఏదో న్యూమరేటర్ లో అప్లై చేస్తాం. మన ఫార్ములా ఏంటమ్మా? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 1 plus y dash square to the power of 3/2 by y double dash. That is the formula for radius of curvature. 1 plus y dash square to the power of 3/2. y dash అంటే ఏంటి? టాంజెంట్, స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. y dash అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్. దాన్ని మనం డైరెక్ట్ ఫైండ్ చేయలేసి ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకొని చేస్తున్నాం, కంపేర్ చేసుకుంటాం మనం. కంపారిజన్ మెథడ్ వన్ ఆఫ్ ది. సో సెకండ్ యూనిట్లో అమ్మ టేలర్ సిరీస్, మ్యాగ్మా మినిమా, జాకోబియన్. సార్ థర్డ్ యూనిట్లో లిమిట్, కంటిన్యూటీ అండ్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్, మ్యాగ్మా మినిమా అండ్ మ్యాగ్మా మినిమా యూజింగ్ లెగ్రాంజ్ మెథడ్, తర్వాత టేలర్స్ థీరం. ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయమ్మా యూనిట్ 3లో. యూనిట్ 4కి వెళ్తే మ్యాగ్మా మినిమా టాపిక్ యూనిట్ 4లో. చాలు మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ టాపిక్స్, డబల్ ఇంటిగ్రల్, ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్. డబల్ ఇంటిగ్రల్లో, ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ యూజింగ్ ద లిమిట్స్. లిమిట్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి, రీజన్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి. రీజన్ ఇచ్చినప్పుడు లిమిట్స్ ఇవ్వడు, లిమిట్స్ ఇస్తే రీజన్ ఇవ్వడు. లిమిట్స్ ఇచ్చారంటే మనకు ఆర్డర్ అర్థమైపోతుంది. అదే లిమిట్స్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇచ్చి ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి దాని రీజన్ ఇస్తే ఆ రీజన్ నుంచి మనం లిమిట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. వి సపోజ్ టు ఐడెంటిఫై ద లిమిట్స్, ఎక్స్ లిమిట్స్, వై లిమిట్స్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే మీకు జామెట్రికల్లీ పర్ఫెక్ట్ ఐడియా ఉండాలి. ఈ క్వశ్చన్ అదేనమ్మా. ఎవాల్యూట్ ద ఇంటిగ్రల్ డబల్ ఇంటిగ్రల్ e power 2x plus 3y dx dy over the triangle bounded by the curves x is equal to y axis, y is equal to x axis and x plus y is equal to 1. అది స్ట్రేట్ లైన్. వాట్ వి గెట్? ట్రయాంగిల్ రీజన్ వచ్చింది ఇక్కడ. x is equal to 0 అంటే y axis, y is equal to 0 అంటే x axis, x plus y is equal to 1 అంటే స్ట్రేట్ లైన్. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ రీజన్ లో ఇంటిగ్రేట్ ఏమంటాం? ఫస్ట్ లిమిట్స్ ఫైండ్ చేయాలి. లిమిట్స్ we have two ways amma. We have two ways to find the limits. If you want the order dy dx, then choose vertical strip in the region. If you want to integrate with respect to the order dx dy, choose horizontal region. So if I choose vertical strip, then the bottom curve to the strip is y lower limit, upper curve to the strip is y upper limit, and the boundaries, left boundary is x lower limit and right side boundary is x upper limit. అంటే మనము లెఫ్ట్ టు రైట్ x లిమిట్ తీసుకుంటాం, బాటమ్ టు టాప్ y లిమిట్ తీసుకుంటాం. బాటమ్ y లోవర్ లిమిట్, టాప్ y అప్పర్ లిమిట్, లెఫ్ట్ x లోవర్ లిమిట్, రైట్ x అప్పర్ లిమిట్. ఈ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో చూస్ హారిజంటల్ స్ట్రిప్. ఇది హారిజంటల్ స్ట్రిప్ తీసుకోండి. హారిజంటల్ స్ట్రిప్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది? y యాక్సిస్ ఉంది. వాట్ ఇస్ y యాక్సిస్ ఈక్వేషన్? x is equal to 0 అంటే x లోయర్ లిమిట్ 0. వాట్ ఈస్ అప్పర్ లిమిట్?
ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లో ఎక్స్ వాల్యూ రాయండి 1 మైనస్ 5 అంటే ఎక్స్ అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ 1 మైనస్ 5, ఎక్స్ లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 0. 0 to 1 minus y are limits of x. At the same time y limits ఏం చూసుకున్నామో బాటమ్ లైన్ ఏముంది y యాక్సిస్ అంటే y is equal to 0, సారీ x యాక్సిస్ y is equal to 0. టాప్ what is the point of చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ సిరీస్ 0, 1 ఉంది. 0, 1 లో y వాల్యూ ఏముంది 1. సో y లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1, x లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1 minus y. అంటే x లిమిట్స్ లో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, y లిమిట్స్ లో అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ dx dy. అండ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే వి చూస్ ద స్ట్రిప్. మనం హారిజాంటల్ స్ట్రిప్ తీసుకున్నామంటే ఆర్డర్ ఆబ్వియస్లీ dx dy వస్తుందమ్మా. ఇదే క్వశ్చన్ మీరు యూ కెన్ చూస్ వర్టికల్ స్ట్రిప్. వాట్ వి గివ్ ద లిమిట్స్ ఫర్ y axis? y లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1 minus x, x లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1. dx dy ఆర్డర్ dy dx ఆర్డర్ ఏం తీసుకున్నా సరే మీకు ఆన్సర్ మారదు, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ హారిజాంటల్ స్ట్రిప్ dx dy ఆర్డర్, వర్టికల్ స్ట్రిప్ dy dx ఆర్డర్. లిమిట్స్లో చేంజ్ అవుతుంది, నేచర్లో మారుతుంది. ఫైనల్ ఆన్సర్లో కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయి. 1/6 ఇంటూ e minus y హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2e plus 1. సేమ్ క్వశ్చన్ వర్టికల్ స్ట్రిప్తో చేశారు చూడండి. ఆన్సర్లో నో చేంజ్, 1/6 ఇంటూ e minus 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2e plus 1. వన్ మోర్ ప్రాబ్లం అంటే ది రీజన్ ఓన్లీ ప్రొవైడెడ్ హియర్. ఫంక్షన్ అంటే ఇంటిగ్రండ్ అండ్ రీజన్ గివెన్, లిమిట్స్ నాట్ గివెన్. we supposed to get the limits, construct the limits using the concept of vertical horizontal strips. ఇక్కడ అంతే. వాట్ ఆర్ ద కర్వ్స్ ఆర్ బౌండరీస్? y is equal to 0 అంటే x యాక్సిస్, x plus 2y is equal to 0 అంటే లైన్, x is equal to y square అంటే పారాబోలా. సో రెండు కర్వ్స్ చేయండి, రెండు ఫస్ట్ రాయండి రెండు కర్వ్స్, ఇప్పుడు ఓవర్లాప్ చేయండి. సో వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ ఓవర్లాప్డ్ బై ద కర్వ్స్ దట్ ఈస్ ద రీజన్. చూడు ఇక్కడ పారాబోలాకి స్ట్రేట్ లైన్కి రెండు పాత వచ్చింది మనకు, రైట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అమ్మ యూ సపోజ్ టు టేక్ హారిజాంటల్ స్ట్రిప్. వర్టికల్ తీసుకుంటారు అనుకోండి, యూ సపోజ్ టు టేక్ 2 వర్టికల్ స్ట్రిప్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ రీజన్లో మధ్య స్ప్లిట్ వచ్చింది. పారాబోలా స్ట్రేట్ లైన్ కట్ అని చూసారా, అక్కడ ఒక లైన్ తీసుకుంటే వి గెట్ 2 రీజన్స్, ట్రయాంగులర్ రీజన్ వస్తుంది, ఇంకోటి పారాబోల్ రీజన్ వస్తుంది. అందుకని ద బెటర్ వే ఈస్ జస్ట్ చూస్ హారిజాంటల్ స్ట్రిప్. ఇక్కడ వర్టికల్ తీసుకుంటే సపోజ్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే వర్టికల్ స్ట్రిప్కి అప్పర్ కర్వ్ పారాబోల్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే అప్పర్ కర్వ్ స్ట్రేట్ లైన్. అంటే 2 డిఫరెంట్ కర్వ్స్ వస్తాయి వర్టికల్ స్ట్రిప్కి. అదే హారిజాంటల్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 కర్వ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ పారాబోలా, రైట్ సైడ్ స్ట్రేట్ లైన్. అంటే ప్రాబ్లం లెంతీ ఉండదు. ఇదే వర్టికల్ తీసుకుంటే 2 ఇంటిగ్రల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్, 2 రీజన్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ R1 R2 ఆ మధ్యలో కట్ చేసుకుంటే. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద రీజన్లో జామెట్రికల్లీ దాని షేప్ బట్టి మనం కాన్సెప్ట్ తీసుకోవాలి. హారిజాంటల్ బెటరా, వర్టికల్ బెటరా, విచ్ వన్ ఈజ్ సింపుల్? ఇక్కడ వర్టికల్ హారిజాంటల్ తీసుకున్నాం, హారిజాంటల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది పారాబోలా, పారాబోలా ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి y స్క్వేర్, అంటే లోవర్ లిమిట్ ఈజ్ y స్క్వేర్, అప్పర్ లిమిట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 minus 2y, అంటే x లిమిట్స్ ఆర్ y స్క్వేర్ టు 3 minus 2y. వాట్ ఆర్ ద y లిమిట్స్? y లిమిట్స్ అంటే లోయర్ కర్వ్ ఏముంది x యాక్సిస్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అప్పర్ కర్వ్ √x. అది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏముంది ఇక్కడ 1, 1 అంటే y వాల్యూ 1. These all are models without limits, only రీజన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలో చూసుకోండి. హారిజాంటల్ తీసుకున్నా వర్టికల్ తీసుకున్నా యు గెట్ సేమ్ ఆన్సర్. సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ గివెన్. సో ఈ నోట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు. ఐ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ దీస్ నోట్స్ టుడే. ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ గివెన్. సో దీని అలా నథింగ్ బట్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ ఏమి ఇచ్చినా అవే ఉన్నాయి ఇక్కడ. ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ నోట్స్లో. పోలార్ కర్వ్ తీసుకోండి, పోలార్ ఇంటిగ్రేషన్ చూడండి.
డిఆర్ డిటీటా కామన్, ఫస్ట్ ఆర్తో తర్వాత టీటాతో, ఆర్ చేసి ఆర్ లిమిట్స్ అప్లై చేయడం, టీటాతో ఫైనల్గా పై లిమిట్స్ 0 to π. పై స్క్వేర్. సో పోలార్ సార్ ఒకసారి పీపీటీలో ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? ఎక్కడమ్మా? మీరు పెట్టిన పీపీటీలో సార్ 4th యూనిట్ది. 4th యూనిట్. ఓకే, మన క్లాస్ వర్క్లోనా, క్లాస్ రూమ్లో పెట్టిందా? ఎస్ సార్. వెయిట్. సార్ పోలార్ లో ఏరియా అట్లా ఇవ్వరా సార్? ఇవ్వరు. పోలార్లో ఏరియా ఇవ్వరు. మళ్ళా చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ లో ఎట్లా కనుక్కుంటాం సార్ అప్పుడు? చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్లో కాన్సెప్ట్ కార్టీషియన్ టు పోలార్ ఇస్తారు, పోలార్ టు కార్టీషియన్ ఇవ్వరు. వన్స్ యూ గోస్ టు పోలార్, వన్స్ ద ఇంటిగ్రేషన్ చేంజ్ టు పోలార్ ఫామ్, ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేది ఉండదు కదమ్మా, డిఆర్ డిటీటా ఫిక్స్ అది. సార్ అప్పుడు వాల్యూస్ అప్పుడు టీటా ఇంకా అవి వేరియబుల్స్ అయితే ఆర్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది కదా సార్? నో అమ్మా, టీటా వాల్యూస్ వేరియబుల్ ఎందుకు? చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ సార్. టీటా అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఉన్నారా సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఉన్నారా డిపెండ్స్ ఉంది. సపోజ్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ లో మీ రీజన్ వచ్చిందనుకో, టీటా లిమిట్ 0 to π/2. టీటా లిమిట్స్ యాంగిల్ వస్తాయి కదా, ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ 0 to π/2. ఫస్ట్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఉంటే 0 to π రాసుకోవాలి లిమిట్స్ టీటాకి. సార్ ఇదే పీడిఎఫ్ లో సార్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది సార్ అది. తీస్తాను. అది అంటే ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అని పెట్టారు సార్ అందులోనే. ఇదే పీపీటీ కదా? ఇదే పీపీటీ సార్, లాస్ట్ పీపీటీ, లాస్ట్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్, చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్. ఇదే క్వశ్చన్ మీద పీపీటీ సార్, మీ సెకండ్ మీద పీపీటీలో, దీని మీద పీపీటీలో ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ తీసుకోవాలి, థీటా వాల్యూ ఎస్ సార్, ఆర్ వాల్యూస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అండ్ బి కాన్స్టెంట్స్ అని పెట్టి. చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఇన్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్. చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ పోలార్ ఫామ్ లో లేదమ్మా టాపిక్. చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ నేను ఉంటే ప్రాబ్లం చెప్పేదో అంటే పీపీటీలో అది ఉంది ఆ టాపిక్ అని, మీకు ఈ ప్రాబ్లం నేను చెప్పలే క్లాస్ అంటే ఎందుకంటే మీకు ఏముందంటే కార్టీషియన్ టు పోలార్ ఫామ్ కంటెంట్ ఉంది, పోలార్ టు కార్టీషియన్ లేదు. ఓకే, అంటే జస్ట్ దీనిపైన ఉన్న కాన్సెప్ట్ అదొక్కటి చదివితే చాలు కదా? అంతే పైన ఇంతవరకు ఇదే ఫిక్స్, ఇంతవరకు లాస్ట్. 10.1 తీసుకోకండి, ఇంతవరకు చాలమ్మా. 9.1 ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. ఆర్ డిఆర్ డిటీటా ఫర్ ద కార్డియాయిడ్, ఆర్ ఇది కూడా ఏ ఇంటూ 1 మైనస్. సార్ ఎగ్జాంపుల్ 1 చెప్పండి సార్ అది. యా, ఇది చెప్పనా? ఎస్ సార్. యువర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? ఆర్ సైన్ టీటా. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇంటిగ్రాండ్ ఇస్ ఆర్ సైన్ టీటా డిఆర్ డిటీటా. ఓకేనా? ఆర్ సైన్ టీటా ఇంటిగ్రల్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమి ఇచ్చిండు? ఓవర్ ద కార్డియాయిడ్. ఇక్కడ రీజన్ కూడా కార్డియాయిడ్ ఇచ్చిండు. కార్డియాయిడ్ ఏంటి? 1 ఆర్ ఇస్ కూడా ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ టీటా. ఫస్ట్ కార్డియాయిడ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇట్లా రీజన్ ఇవ్వరమ్మ, పోలార్ ఫామ్లో రీజన్ కూడా ఇవ్వరు మీకు. పోలార్ ఫామ్లో డైరెక్ట్ విత్ లిమిట్స్ ఇచ్చేస్తారు. పైకి వెళ్దాం, ఇంకా పైకి వెళ్దాం. ఇది కూడా లేదు మీకు. పోలార్ ఫామ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేదా మీకు ఈ పీపీటీలో పైన? లేదు సార్, ఉట్టి పీపీటీలో అంతే సార్. ఇది యూనిట్ 5 కాదు సార్. యూనిట్ 5 లో సేమ్ ఇట్లా సిలిండర్ తీసుకొని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది సార్, సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకొని ఆర్డిఆర్ అది ఒక మీకు యూనిట్ 4 లో డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో పోలార్ ఫామ్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా లేవు కదా, నేను పంపిస్తాను. మీకు పోలార్ ఫామ్ లో ఓన్లీ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ లిమిట్స్ తోనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. రీజన్ ఇవ్వరు, రీజన్ కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు లేదు. జస్ట్ పోలార్ డబల్ ఇంటిగ్రల్ విత్ లిమిట్స్ డిఆర్ డిటీటా ఆర్డర్ అంతే. ఫస్ట్ ఆర్తో తర్వాత టీటాతో, ఇంకా వేరే ఎక్కువ ఏం లేదు దాని మెయిన్ టాపిక్. మీకు మెయిన్ కార్టీషియన్ ఇంటిగ్రల్. జాకోబియన్ రూల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి సార్ ఇందులో? జాకోబియన్ రూల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి సార్? జాకోబియన్ ఇది చూడండి ఇక్కడ, చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ ఇస్ నీడ్ టు అప్లై చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డిఎక్స్ డివై ఇంటిగ్రల్ ఉన్నప్పుడు వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫై ఆఫ్ క్యూ కామా బి ఆర్ వై ఈజ్, అంటే ఇక్కడ సింపుల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ కామా టీటా, వై ఈజ్ కూడా, అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ కూడా ఆర్ కాస్ టీటా, వై ఈజ్ కూడా ఆర్ సైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏంటి? ఎక్స్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ కామా టీటా, వై ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ కామా టీటా. అప్పుడు మనకు జాకోబియన్ పడతాం. ఉంది కదా ఫైనల్గా డిఎక్స్ డివై ఉంది కదా, దట్ డిఎక్స్ డివై బికమ్స్ జాకోబియన్ ఆఫ్ xy with respect to the new variable
ఇంటూ డిఆర్ డిటీటా వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా కరెక్ట్ చూడండి. ఎక్స్ బదులు ఫై ఆఫ్ యూ కామ వి తీసుకోండు ఫంక్షన్లో, వై బదులు సై ఆఫ్ యూ కామ వి. బట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డిఎక్స్ డివై ప్రోడక్ట్ దగ్గర వాడు ఏం తీసుకుంటూ జాకోబియన్ ఇంటూ డియు డివి ఆర్ డివి డియు. వాట్ ఈస్ ద జాకోబియన్? డో ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై బై డో ఆఫ్ యూ కామ వి. జనరల్లీ పోలార్లో వాడతాం మనం. అది ఎప్పుడు ఆర్ ఉంటుంది, దాని వాల్యూ ఆర్ ఫిక్స్ చేసుకోండి. Whenever it is required to convert from Cartesian to polar using the polar coordinate, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, then dx dy becomes r dr d theta. dx dy becomes r dr d theta. అది ఫిక్స్. అది ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ రావు మీకు. చూడండి ఇక్కడ r dr d theta చూడండి, dx dy is equal to r dr d theta వస్తుంది. ఇది ఒక మోడల్. సార్ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. మధ్యలో ఈక్వల్ టు 2 అని సంథింగ్ తీసుకున్నారు. ఇది సార్ ఈ క్వశ్చన్ కదా, జాకోబియన్ రూల్ ఉంది కదా సార్, ఒకసారి రైట్ అమ్మా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అంటే యూజింగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ, ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి, ఎవాల్యుయేట్ ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ద స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ ఆఫ్ డిఎక్స్ డివై. ఇంటిగ్రేషన్ బీయింగ్ టేకెన్ ఓవర్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై ద లైన్స్. ఏంటి లైన్స్ ఇక్కడ? x plus y is equal to 2, x plus y is equal to 0, x minus y is equal to 2, x minus y is equal to 0. So totally we have 4 lines. You know what is x plus y is equal to 2 line? x plus y is equal to 0 line. అంటే y is equal to minus x line. బట్ మనం యూవీలోకి వెళ్ళాలి. మనం xy రీజన్ కాదు, మనకు యూవీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ x ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూవీ, y ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూవీ రాయాలి ఫస్ట్. రిలేషన్ గివెన్ అక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ x plus y is equal to u ఇచ్చిండు, x minus y is equal to v ఇచ్చిండు. So using this two we can write x is equal to half of u plus v, y is equal to half of u minus v. Now substitute these two values in the integrand. What is integrand? x square plus y square. Substitute amma half of u plus v whole square plus half of u plus minus v whole square. Okay, అది ఇంటిగ్రాండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు u లిమిట్స్ y లిమిట్స్ మనకు కావాలి. అంటే మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్ వైని యూవీలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ వాట్ ఈస్ డిఎక్స్ డివై? ఏమవుతుంది? డిఎక్స్ డివై జాకోబియన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై యూ కామా వి ఇంటూ డియూ డివై అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద జాకోబియన్ ఫార్ములా? డిటర్మినెంట్ డో ఎక్స్ డో యూ డో ఎక్స్ డో వి, కింద సెకండ్ రో డో వై డో యూ డో వై డో వి. ఎక్స్ రిలేషన్ వై రిలేషన్ మనకు క్లియర్గా ఉంది. హాఫ్ 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 మైనస్ హాఫ్. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వాట్ వి గెట్ మైనస్ హాఫ్ వచ్చింది జాకోబియన్. నౌ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకెళ్ళండి. ఇప్పుడు నౌ లెట్స్ గో టు ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. అక్కడ ఒక స్టెప్ మిస్ అయిందమ్మా. ఇక్కడ 1/4 u plus v whole square plus 1/4 u minus v whole square ఇంటూ జాకోబియన్ వాల్యూ మైనస్ 1/2 ఇంటూ డియు డివి. సెకండ్ స్టెప్లో చూడండి కింద ఇచ్చాడు. ఫైనల్లీ వాట్ వి గెట్ లిమిట్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ అంటే u లిమిట్స్ ఏంటి, v లిమిట్స్ ఏంటి. సో దట్ లిమిట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చే లైన్స్ ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇచ్చిండు. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అంటే వాట్ ఇస్ ద u వాల్యూ అమ్మా? 2. ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ 2 అంటే u ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే v అంటే u లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2, v లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2. క్లియర్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఇక్కడ. ఇంకా మనకు వేరియబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాం మనం. ఎక్స్ వై నుంచి యూబీకి వెళ్ళినాం. యూబీ లిమిట్స్ అనేది క్లియర్గా వాడు అక్కడ ఇచ్చిన క్లూ ఇచ్చేసిండు. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈ వాల్యూ యూ అన్నప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అన్నప్పుడు యూ వాల్యూ 2 అవుతుంది. అంటే యూ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2, v లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2. ఫిక్స్డ్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ 0 to 2 0 to 2 ఇంటిగ్రేషన్ హాఫ్ u square plus v square into minus half into du dv, minus half minus into half, minus 1/4 తీసుకుని అవుట్ సైడ్. ఇంటిగ్రేషన్ యూ కెన్ చూజ్ ఎనీ ఆర్డర్. ఇక్కడ ఇంకా రెండు లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్స్ కనుక డితో ఫస్ట్ చేయండి, తర్వాత వితో చేయండి. ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సర్ -8/3. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే వేరియబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అడిగిన క్వశ్చన్ అడు ఎక్స్ వైలను యూవీలో కన్వర్ట్ చేసి చేసుకోమంటాడు. మీకు రేపు ఉన్నాయమ్మా క్లాసులు? సార్
ఒకసారి రేపు- ఏరియా అండ్ కార్టేషియన్ కోఆర్డినేట్స్ లో Yeah. సిలిండర్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్ ఒకటి. అది సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ కదా, లేదు సార్, యూనిట్ 4 లో సార్, ఇది 4 పైకి వెళ్దాం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ బై డబల్ ఇంటిగ్రల్. మీ సిలబస్ చూసుకున్నారా ఏమన్నా సిలబస్ ఒకసారి? ఎస్ సార్. ఒక సిలబస్ ఓపెన్ చేస్తారు, లెసన్ ప్లాన్. ఇది కంటెంట్స్ ఇన్ ద యూనిట్ 4 అమ్మా. ఫస్ట్ టాపిక్ డబల్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్. సెకండ్ జామెట్రికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్, నో నీడ్, జస్ట్ అండ్ ఐడియా కోసమే ఆ మీనింగ్ ఏముంది. తర్వాత చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అంటే మీకు ఐడియా పెట్టుకున్నామా, వర్టికల్ టు హారిజంటల్, హారిజంటల్ టు వర్టికల్. నెక్స్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఫ్రమ్ కార్టేషియన్ టు పోలార్, దట్స్ ఇట్. చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఫ్రమ్ కార్టేషియన్ టు పోలార్ అంటే x r cos θ, y r sin θ, దట్స్ ఇట్. అవి రెండు వస్తాయి. నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్, తర్వాత రివిజన్. సో ఏరియాస్ వాల్యూమ్స్ అనేది లేదు సిలబస్లో. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ యూజింగ్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ యువర్ రిఫరెన్స్ కోసం ఇచ్చాను, ఇంట్రెస్ట్ కోసం. అంతే. ఎక్కడ వాడతాం మన డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఐడియా కోసం. ఇది నేను చేస్తాను ఇది, ఓకేనా? ఎగ్జాక్ట్ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, నేను అవి షేర్ చేస్తాను ఆల్ టైమ్. ఈ రోజు మీకు చెప్పిన టాపిక్స్ అని నేను షేర్ చేస్తాను ఈరోజు ఈవినింగ్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ యూనిట్ 4కి వెళ్దామా, యూనిట్ 5కి వెళ్దాము. యూనిట్ 5లో స్కేలార్ అండ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్, వెక్టార్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంది, వెక్టార్ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్, గ్రేడియంట్ ఆపరేటర్ మీద వస్తాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ గ్రేడియంట్ ఆఫ్ స్కేలార్ ఫీల్డ్ అండ్ డైరెక్షన్ డెరివేటివ్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డైరెక్షన్ డెరివేటివ్. సార్ కార్డియేట్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటివి ఏం రావా సార్? కార్డియాడ్ కూడా రాదమ్మా మీకు, పోలార్ ఫామ్ అసలు లేవు పోర్షన్. మీకట ముందుండే టాపిక్స్ అన్ని కనుక ఆ కంటిన్యూస్లో అదే నోట్స్లో కొన్ని అట్లా కంటెంట్స్ ఉండే వల్ల మీకు షేర్ చేశాను. అవన్నీ కూడా స్కిప్ చేయాల్సిందే. బట్ కొంచెం కంటిన్యూటీ మిస్ అవుతుందని చెప్పి అవి ఇట్లా ఉంచేశారు మీకు ఇచ్చిన నోట్స్లో. పోలార్, కార్డియాడ్ ఇవన్నీ ఏం రావమ్మా. ఇది వరకు 2018-19 కంటే బిఫోర్ ఉన్న సిలబస్లో ఇవన్నీ ఉండే, చాలా లెంత్గా ఉండే. అప్పుడు ప్రూఫ్స్ కూడా అమ్మ, అప్పుడు ఇది గ్రీన్స్ థీరం, స్టోక్స్ థీరం, డైవర్జెన్స్ థీరం విత్ ప్రూఫ్స్ అప్పుడు. ఇప్పుడు వితౌట్ ప్రూఫ్స్ ఈ టైంకు. నెక్స్ట్ థీరం స్టేట్మెంట్ గుర్తుంచుకోండి యూనిట్ 5లో. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డైరెక్షన్ డెరివేటివ్ మనకు ఉన్నాయి చాలా టాపిక్స్ ఇక్కడ. యాంగిల్ బిట్వీన్ కర్వ్ సర్ఫేసెస్ అండ్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ అండ్ కర్ల్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ ఫీల్డ్. ఓకే, డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ కర్ల్ మనకు ఐడియా ఉంది, డెల్ డాట్ డెల్ క్రాస్. లైన్ ఇంటిగ్రల్ అప్లికేషన్ ఏంటమ్మా, లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండింగ్ ద వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్. తర్వాత సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా. సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్లో మనకు 3 ఉన్నాయి వేస్. దేర్ ఆర్ 3 వేస్. ప్రొజెక్షన్ పై డిపెండ్. ఇఫ్ యూ చూస్ ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఆన్ XY plane, your integral becomes double integral with dx dy. If you choose the projection on YZ plane, your integration is with respect to YZ, dy dz వస్తుంది. అంటే మనకు 3 చాయిసెస్ ఉంటాయి డబుల్ ఇంటిగ్రల్లో, సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్లో. డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్. సర్ఫేస్ ప్రొజెక్షన్ XY plane తీసుకుంటారా, YZ లోనా, ZX లోనా, డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ మన ప్రాబ్లం కంటిన్యూ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్లో నో కాన్సెప్ట్ అమ్మా, జస్ట్ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ అంటే. ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్, డైరెక్ట్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్. ఓకే, లైన్లో సర్ఫేస్లో మాత్రం అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకు. లైన్ అంటే వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అది మెకానిక్స్ ఉంటుంది. గ్రీన్స్ థీరం ఏంటంటే, గ్రీన్స్ థీరం గివ్స్ ద 3 థీరమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఒక క్లాస్ లా. జస్ట్ అవే కదా సార్ ఎల్ఐక్యూస్ వచ్చాయి. ఎల్ఏక్యూ వస్తాయి. ఈ రోజు వద్దు, రేపు మీకుందా షెడ్యూల్? ఈ రోజు వరకేనా? ఈ రోజు వరకే సార్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ ముందు 3 days ఉంది సార్ అప్పుడే. రేపు మీకు ఎలా ఉంది మీ షెడ్యూల్? రేపు తీసుకొచ్చా ఆఫ్టర్ 12 నా మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంది. యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్ డ్యూటీ ఉంది, ఇన్విటేషన్ డ్యూటీ ఉంది. 10 to 12 ఎగ్జామ్ ఉందమ్మా. 12 తర్వాత సార్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు సార్. యా, అయితే రేపు 1 to 1 తర్వాత 1:30 తీసుకుంటా క్లాస్. నేను 1:30కి రెడీ ఉండండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, ఎవరికైతే డౌట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు దోస్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్, యా డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళే 1:30కి సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తా. బీ రెడీ. నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను క్లాస్లో, ఓకేనా? అది సర్ఫేస్ ది ఎట్లా బట్ ప్రొజెక్షన్ మాక్సిమం అందరు రండి, ఎందుకంటే ఈ 3 ఇంటిగ్రేషన్ థీరం నేను చెప్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది గ్రీన్స్ థీరం, గాస్ థీరం, స్టోక్స్ థీరం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ థీరమ్స్ పైన.
ఆన్ ఈచ్ థీరం 2 ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా పేపర్ పైన. టుమారో డోంట్ మిస్ ద క్లాస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Maximum try to attend the class. Just 1 hour session. The doubts and clarify from Unit 5. Okay? Hello? Students, am I audible? Hello? Hello? Yeah. సార్ చెప్పమ్మా. సార్ లేకపోతే ఈ రివిజన్ టైం టేబుల్ అయిపోయినాక 3 days వస్తుంది కదా సార్, అప్పుడు మ్యాథ్స్ ఎట్లా రివిజన్ ఉంటుంది కదా సార్, అప్పుడు చెప్తారా సార్? లేకపోతే నేను అదే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మీ టైం చెప్పండి, మీరు అందరూ అనుకొని చెప్పండి, మీరు అందరూ అనుకున్నాక మీరు అందరు కంఫర్ట్ టైం ఏదంటే అది. నాకైతే నేను ఫ్రీ లాస్ట్ 3 days ఉంటాయి కదా సార్, ఆ 3 days లో ఫస్ట్ డే తీసుకోండి సార్. షూర్ ఒకసారి తప్పకుండా మళ్ళీ రీక్యాప్ చేసినట్టు కూడా ఉంటది కదా సార్. చేసినట్టు ఉంటుంది, కొంచెం బిఫోర్ ఎగ్జామ్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ప్రజెంట్ వేరే సబ్జెక్ట్ వి షెడ్యూల్ ఉన్నాయి కదా సార్, అంటే రేపు చెప్పే మళ్ళీ రేపు మొత్తం అవే చూసుకుంటాం కదా సార్. అయితే ఓకే, మళ్ళీ మీరు చెప్పండి, నాకు ఫిక్స్ చేయండి. నీరజ్ నువ్వు నాకు చెప్పమ్మా, మీరు అందరు డిస్కషన్ నాకు నువ్వు నాకు చెప్పేది. ఓకే సార్, 10th కు ఉంది సార్, 9th వరకు ఉంది సార్ షెడ్యూల్. యా 10th 10th రోజు తీసుకుందాం మనం. నాకు ఫ్రీ, నాకేం క్లాస్ వర్క్ లేదు, నేను ఫ్రీ ఉన్నాను. ఎందుకంటే రేపటితో మాకు ఫ్రీ అయిపోతారు. రేపు ఎగ్జామ్ డ్యూటీ అయిపోతే నేను కంప్లీట్గా ఫ్రీ ఉంటాను. మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటారో అప్పుడు నేను క్లాస్ తీసుకుంటా సెషన్. ఓకే, బట్ అంతవరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసి కొంచెం డౌట్స్తో రెడీగా ఉండండి. మీరు ఒక డౌట్స్ ఎరేజ్ చేసి కొంచెం అది అలా క్లారిఫై చేసి నేను ట్రై చేస్తాయి క్లాస్లో. అంటే సార్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, ఇప్పుడు ఇట్లా మేము అడిగినాం కదా సార్ చెప్పారు సార్ సిలబస్ లో. సో అట్లాంటి కొంచెం టఫ్ ఉన్నాయని చెప్పి అక్కడనే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. మీకు క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. సరే ఇప్పుడు నేను పంపిస్తా కంటెంట్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించాక లెసన్ ప్లాన్ అది పంపిస్తా, దాంట్లో ఉన్న టాపిక్స్ ప్రిపేర్ కండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్ ఏవేవి టాపిక్స్ పీపీటీ లో లేవో అవి కూడా కొంచెం స్పెసిఫై. షూర్ నేను ఇప్పుడు ఈరోజు క్లియర్ డీటెయిల్ పంపిస్తానమ్మా. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వేరే నోట్స్ కూడా తీసుకున్నాను, అవన్నీ పంపిస్తాను, మీకు షేర్ చేస్తాను. రైట్, అట్లనే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సార్ కొన్ని చేసేటి. మొన్న పంపించాను మీకు, అది ఓపెన్ అయిందా? M1 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని పంపించాను PDF ప్రీవియస్. అవును సార్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని పంపించాను. అది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అది మోడల్ అదే మోడల్ మ్యాక్సిమం అవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మోడల్లో తీసుకున్నాను. అది ప్రాక్టీస్ చేయండి, ట్రై చేశాను. ఓకే సార్ 2020 అప్లోడ్ చేయండి సార్, అంటే డిసెంబర్ ఉంది కదా సార్. yes డిసెంబర్ 2020 ఒకటి చేస్తున్నారు. క్లాస్ రూమ్ లో అప్లోడ్ చేయండి. ప్రిపేరింగ్ కీ టుడే యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు వేరే వాళ్ళు. ఓకే సార్, చేయగానే అది కంప్లీట్ చేస్తా, అప్లోడ్ చేస్తా. ఓకేనా? రైట్.